अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहराज गार्डनिंग आइडियल खुश आमदीद। वेलकम करने जनाब तुहानू एक गार्डन वेलकम करने तुहानू जनाब अज एक गार्डन ठीक है। ये अपने गार्डन च नहीं, एक गार्डन किसी के गार्डन ठीक है जी। उम्मीद करने सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, सारे राजी खुशी होंगे तो साढ़े नाल मुहब्बत वंडदे होए प्यार वंडदे होए अपने प्यारे नाल मुहब्बत वंडदे होए राजी खुश होंगे। असीं तुहाडे सामने आ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सोने की करम नवाजी। अज भी तुहाडे वास्ते नियाब जी खूबसूरत जी अच्छी जी प्लांटेशन ते वीडियो लैके आए हैं। पौधा जाते वीडियो लैके आए तो अज बड़े खूबसूरत जे पौधे नाल तुहाडी मुलाकात करानी है। कमाल दा ते हसास तरीन ते खूबसूरत पौधा। उस तो पहले ऐसा करो कि जेडे साडे नवे व्यूवर्स हो, नवे वेखण वाले हो, नवे सज्जन हो, साडे चैनल सबसक्राइब करो, बैल आइकन दे बटन दबाओ ताकि सोहनी जी खूबसूरत जी तुहानू वीडियो मिले ते अच्छी जी यूट्यूब ते मुलाकात हो जाए। साढ़े पेज में सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन के बटन दबा लो, दबा लिया कर लिया सारे काम हो गए। लो फिर असी हूँ चलने अपने काम वाल नूं ते काम केड़ा करना है। अज तुहाडी मुलाकात करानी है असी खरमानी के प्लांट नाल। खबानी है कि खरबानी, खरमानी खेरे खर ते बेल बाद नूनिए नी खरबानी खरबानी ठीक है जी। खरबानी के प्लांट नाल तुहाडी मुलाकात करानी है। जिहड़ा फ्रूट प्लांट है तो बड़ा प्यारा है, तुहाडे वास्ते टिप्स ने, तुहाडे वास्ते बड़े प्यारे आइडिया ने कि जिस तरह के खरबानी के प्लांट नूं ऐ चल रहे हैं दिन घेरे दिन चल रहे हैं मार्च के ते मार्च के दिनों च फुल आते हैं तो फिर बाज़ का दोस्त कहते हैं यार इनू फुल तो आ गए तो यार जिन्हें लगे सन फुल उन्ना फ्रूट नहीं बनया, उन्ना फल नहीं लगा तो यार मज़ा नहीं आया। ਉਹਦਾ हल की है, ਉਹਦੇ मामलात की ने, ਕਿਹੜੀਆਂ एहतियातां ने, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਫੁੱਲ ਕਿਦੋਂ ਚੁੱਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰੂਟ ਕਿਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਸੁਥਰੀ ਜੀ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਦੀ ਕਰੋ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸੈਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈਨਲ ਉਹ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਮਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ गमला कांडी बनी है ना वो तो मारोगे पोटा सीधे जाओगे चैनल से चैनल जाके वीडियो तो पोटा मारो तो वीडियो जो मारोगे ना उंगली का पोटा पोटा मतलब मारोगे ना तो जनाब वीडियो का ढेर लगा होएगा। किते फुलों वाले बूटियां दियां, किते फल वाले बूटे दियां, किते फ्रूट वाले बूटे दियां, किते गमले वाले दियां, किते इनडोर पौधे दियां, किते आउटडोर पौधे दियां। ठीक है जी, आओ फिर चलिए तो तुहानू खरमानी के बूटे नाल अहीं पंजाबी च खरमानी कह देने उंज लफज खरबानी है, बेल बाव है, अहीं मानी कह रने क्योंकि पंजाबी है ना। आओ फिर चलिए। लो भाई सजनो किड्डा नन्ना मुन्ना तो किड्डा खूबसूरत प्लांट है किड्डा सोहना फुल लगा है। ये खरमानी के फुल ने तो यह खरमानी की नवी जर्मीनेशन हो रही है। ठीक है जी, यानी कि नवी खजां तो बाद बहार वाल जा रहा है तो वेलकम कह रहा मौसम बहार में। ठीक है जी, हुण तुसीं ये वेखदे होने हो कि इहदा जनाब फुल तो बहुत खूबसूरत है। ज़रा मेरा कैमरा में थोड़ी दूरी तो व्यू कराएगा तो बहुत ही हसीन प्लांट है तो कितने प्यारे तो कितने खूबसूरत जनाब फुल लगे हुए हैं। ठीक है जी, ये एक पेंदी पौधा होंदा दोस्तों, ऐसा नहीं होंदा कि ये तुसी जमीन च खरमानी घेर दो तो फिर फ्रूट लगे। लगता जरूर है इनू फ्रूट पर बहुत ही कम फ्रूट लगता है, बहुत ही कम फ्रूट लगता है। तो जे ये प्योंदी लगा होए ना तो फिर तो फ्रूट की भरमार कर देता है। ठीक है जी, हुण ये वास्ते कि चीज़ की जरूरत है दोस्तों, ये वास्ते सब तो ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि इस प्लांट नूं फुल खिलारन वास्ते पहला काम तो यह है कि यह जी नवियां कौंपलां निकल रही ने, यह वाली नवियां कौंपलां जिस तरह कि यह नवियां कौंपलां निकल रही ने, इनू लगना हुण तेला बाज़ औकात लग गया। जिस तरह के दिन कहते हैं जो फ्रूट आना है फुल आने ने वो दिन ने मार्च के दिन जब फुलों के नाल नवियां कौंपलां कढ़नियां ने, पौधा होना कोला कूला नरम नाजक। तो जिस तरह के मेरे हाथ के कोल छोटे छोटे कीड़े भी है छोटे जे बिल्कुल मेरे नाखन के कोल है कीड़ा बनया होया। लो जी ठीक है, विखाने की कोशिश की है तो तुसीं भी वेख लियो। ठीक है, अपने कैमरे सीधा पद्धरा करके। लो जी हुण असीं इहदी गल ये करनी है कि इहनूं सब तो पहला काम यह है कि अच्छी कंपनी की चंगी कंपनी की सब्ज़ तेले की स्प्रे मारनी है। जे तुहानूं सब्ज़ तेले की स्प्रे मिल जे तो बड़ी चंगी है, तो जे सब्ज़ तेले की स्प्रे ना मिले तो मुरंगे के पत्ते लै लैने ने। मुरंगे के ग्रीन पत्ते लैने ने, उन्होंने ग्राइंडर करके जनाब अच्छे तरीके
ਪੌਣੀ 'ਚ ਪੁਣ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਪਰੇਅ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਬਜ਼ ਤੇਲ ਆ ਇਹ ਝੜ ਜਾਏਗਾ, ਹਸ਼ਰਾਤ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਸ ਚੂਸਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟਿਪਸ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਰੂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਫਰੂਟ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ DAP ਖਾਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ DAP ਖਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੋਸਤੋ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ DAP ਖਾਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 400 ਗ੍ਰਾਮ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਖਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ DAP। ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਉਹ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੌਦੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਨਵਰੀ ਔਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ 30 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਤਣਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਤਣਾ, ਇਹ ਤਣੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੱਡਾ ਮਾਰਨਾ। ਖੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 9 ਇੰਚ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਮਾਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਖਾਦ ਨੂੰ। DAP ਖਾਦ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ। 1 ਪਾਓ ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੱਡਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੱਡਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੌਦੇ ਕੋਲੋਂ 1.5 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ 3 ਖੱਡੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਰਾਉਂਡ ਬਾਉਂਡ 3 ਖੱਡੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਰੱਖ ਕੇ। 9-10 ਇੰਚੀ ਦੇ ਖੱਡੇ ਮਾਰਨੇ ਏਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਹੌਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੱਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ 400 ਗ੍ਰਾਮ DAP ਖਾਦ, 400 ਗ੍ਰਾਮ DAP ਖਾਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਖਾਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨੱਪ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜਨਾਬ। ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਸਬੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਓ ਤੇ ਭੈਣਾਂ, ਹਸਬੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੌਦਾ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਏਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੂਟ ਦੇਗਾ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਆਬ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ? ਖਮਾਨੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ, ਖਰਮਾਨੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਉਂਦੀ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪੌਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗਾ, ਬੀਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਰੂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਉਂਦੀ ਪੌਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਪਿਵੰਧਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਲਦੀ ਫਰੂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਰੂਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਈਡੀਆ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਫੁੱਲ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਵਿਖਾਈਏ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਵਾਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦ ਫੁੱਲ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਫੁੱਲ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ, ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋਣਾ। ਉੱਪਰਲਾ ਇਹਦਾ ਕਵਰ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਗੁਲਾਬੀ ਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਾਈਟ ਵੀ ਝੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਫਰੂਟਿੰਗ ਦੇ ਅਮਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਰੂਟ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪੋਸਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੌਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਅੰਬਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏ, ਫਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਖਮਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੱਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਓਗੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਸੱਜਣੋ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਛਾ ਫਰੂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਕੀ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਉਂਦੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਿਵੰਦਕਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੂਟ ਪਕਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਬ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੌਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਖਰਮਾਨੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ याद रखना है, अपना ते अपने प्यारों का ख्याल रखना है। अगली वीडियो का इंतजार करना है, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होएगी। उन्नी देर तक दो अपने मेज़बानों इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।